ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम किसान जथेबंदियों के वलों कि पंजाब के अंदर लॉकडाउन नूं तोड़िया जाना चाहिए। राजेवाल बलबीर सिंह राजेवाल ने बयान भी दिता प्रैस कॉन्फ्रेंस करदिआं कि आखिरकार लॉकडाउन है, सरकार अपनियां नाकामियां छुपाउण दी खातर लॉकडाउन नूं अपना रही है, जिस करके लोग ने जिहड़े खास करके दुकानदार खज्जल खुआर हो रहे हैं और दुकानां खोलियां जाणियां चाहीदियां ने। इस नूं लैके पंजाब के अंदर वख-वख थावां दे उत्ते प्रदर्शन भी होए। तस्वीर वो भी दिखावांगे जिथे दुकानदारां ने किसानां नूं धन्नवाद कहण दी कोशिश तां कीती, धन्नवाद तां कीता, पर उन्होंने कहा कि असीं सरकार के नियमां की पालना करांगे, बाजार जां दुकानां नहीं खोलांगे। तो इस नूं लैके इस तरह दी तस्वीरां भी सामने आईयां। पर जदों गल करदे आ पटियाला जां लुधियाना दी, खास करके अमृतसर शहर की, तो उत्थे वड्डे पद्धर दे उत्ते प्रदर्शन वेखण नूं मिले। वख-वख थाईं प्रदर्शन होए। इन्हां प्रदर्शनां नूं लैके जो तस्वीर बनी रही, तुसीं तस्वीरां विच भी देखो कि आखिरकार पंजाब दे वख-वख थावां ते किसानां ने लॉकडाउन जिहड़ा तोड़न दी गल कीती है, तालाबंदी नूं तोड़न दी गल कीती है, उस नूं लैके जिहड़े वख-वख थाईं प्रदर्शन हो रहे हैं, उत्थों दीआं तस्वीरां देखो। किसानां मजदूरां दुकानदारां दा एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानां मजदूरां मुलाजमां दुकानदारां दा एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घरां दी किस्तां भरांगे। आपां जाणदे हां कि पिंडां वाले जिहड़े लोग वा उन्हां दे कोल घर जद्दीपुरशी आ ते शहर आके सानूं किन्नी मेहनत मशक्कत करनी पैंदी है कि घर खरीदण वास्ते। ये गल मुलाजम भी जानते हैं कि असीं भी जानते हैं कि कुल लोग सरकार वास्ते ना तो इन्हां कोई तनख्वाह छड्डी आ ते ना इन्हां ने कोई अपने खर्चे छड्डे, पूरे दे पूरे खर्चे लैण दे। फिर साडे लोकां दीयां दुकानां बंद करके सानूं क्यों घरां दे अंदर वड़न नूं मजबूर कीता जांदा वा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तुसीं देखिया कि वख-वख थावां दे उत्ते प्रदर्शन हो रहा, जबरदस्त विरोध किया जा रहा किसानां दे वल्लों, मजदूरां दे वल्लों कि आखिरकार दुकानां बंद नहीं होणीआं चाहीदियां, जिस दे चलदिआं वख-वख थावां ते जही तस्वीर भी देखण नूं मिली जिथे किसानां दी और प्रशासन की पहलां मीटिंग हुंदी है, जिस विच इह फैसला हुंदा है कि ऑड इवन के हिसाब दे नाल पूरे पंजाब के अंदर यह फैसला भी लै लिया गया पंजाब सरकार के वलों कि कई जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे ऑड इवन का फार्मूला वरत्या जाएगा, कुछ दुकानां नूं एक दिन समा दिता जाएगा और दूसरे दिन दूजियां दुकानां नूं समा दिता जाएगा। इस तरह की माहौल या तस्वीर भी देखने को मिली है। पर पटियाला अमृतसर दे विच जां मानसा की गल करिए, पर उत्थे प्रदर्शन जारी रहे। पंजाब दीआं वख-वख थावां ते खास करके 22 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुते जिले वो सी जिथे प्रदर्शन किए गए और अमृतसर दे विच जदों प्रदर्शन किया गया तो उत्थे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के किसान आगू सरवण सिंह पंधेर उस प्रदर्शन नूं लैके और लॉकडाउन नूं लैके की कह रहे हैं वह भी सुणांगे। और पंजाब सरकार दीआं हदायतां दे उत्ते जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जेकर किसान भी लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उन्होंने खिलाफ भी बनती कार्रवाई होनी चाहिए है। कैप्टन ने भी सख्त हुक्म जारी किए सी कि जेकर किसान भी लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो पंजाब पुलिस उन्होंने दे उत्ते अपने हिसाब के नाल बनती कार्रवाई कर सकती है। कोई भी नियम तोड़ता है तो उसके उत्ते कार्रवाई की जाएगी। तो सरवण सिंह पंधेर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे और लॉकडाउन बारे ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ तक कि केंद्र सरकार के रवैये बारे की कुछ कहा वह भी सुनांगे और पुलिस अधिकारी की कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिते हुक्मां के मुताबक वो भी सुनते हैं कि आखिरकार प्रदर्शन का मसला उठता क्यों है और सारी गलबात का सिट्टा की निकलेगा। किसान जथेबंदियां ने जेकर आउणा ते हर बंदे नूं प्रदर्शन करना अपने हक नाल लड़न का अधिकार है, डेमोक्रेसी है, असीं रोक नहीं सकते इन्हां नूं। लेकिन जिहड़ी कोविड महामारी नूं खत्म करने जिहड़ियां गवर्नमेंट वालों हिदायतां गाइडलाइनस ने उन्हां दी पालना होनी भी जरूरी है। सो उन्हां दी पालना करने वास्ते असीं खड़े हैं, इत्थे कराउण वास्ते भी खड़े हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं कि दुकानदार दुकानां ना ही खोलन। अच्छी गल है, जिहड़े लोग नियमां दी पालना नहीं करनगे उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मेरा टास्क नहीं गया, उन्हां दा टास्क है वो सोचन, किसान सोचन। क्या लगता नहीं कि इससे करके किसानों का फेलियर क्या नजर पे आ रहा है, क्योंकि लगातार कोशिश ये थी कि दुकानां खुलाइयां जा सकन।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਢਿੱਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP MLA ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਰਜਵਾੜੇ ਐ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਰਾਂਗੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਿਓ, ਖੜੇ ਮੱਤੇ ਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਅਟਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੇਬਰਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ? 1 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਤਨਾ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਚੀਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੀਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨ ਡਹਿ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਡੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਅਟਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜੱਦੀਪੁਰਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿੰਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਡ ਈਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ
ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਛੱਡੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜੱਦੀ ਪੁਰਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਛੱਡੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜੱਦੀ ਪੁਰਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਛੱਡੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜੱਦੀ ਪੁਰਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਛੱਡੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ
ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਸੰਦੀਪ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਤ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ? ਕਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਾਰੀ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ।